سعودی فیصلے بارے کی سوال پاکستان میں ڈیر مبارک شي اوس انشاءالله الیکشن به اوس وخت زموږ په الیکشن کې مقابله وکړو او تاسو به الیکشن لروي اس ساؤتھ ایشیا کی سب سے قدیم شہر سے آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی روایت کو آج قائم کرتے ہوئے اناؤنس کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی سے دیا تھا زبردستی اور غیر قانونی آرڈر کے ذریعے چھینا تھا، اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فی الفور جو بیٹ سمبل ہے پی ٹی آئی کو واپس دیا جائے اور اپنی ویب سائٹ پہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی بتاتا چلوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک جو الیکشن 20 دنوں میں انہوں نے حکم دیا تھا، وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا پی ٹی آئی کا، وہ جس شخص نے جو پی ٹی آئی کا کمشنر تھا، جو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، جنہوں نے الیکشن کروایا، ان کی اپوائنٹمنٹ درست نہیں تھی، اس لیے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، اور چونکہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس لیے ہم پی ٹی آئی کو سمبل نہیں دیں گے۔ ہم نے یہ چیلنج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنگل جج ہائی کورٹ کے انہوں نے سننے کے بعد اسٹے آرڈر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ سمبل واپس کریں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ حکم نہیں مانا تھا اور اس کے بجائے ایک اپلیکیشن دے کے ایک دوسرے سنگل جج صاحب سے وہ اسٹے آرڈر پھر ویکیٹ کر دیا تھا۔ آج اور کل پوری بحث سنی ڈویژن بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے، اور وہاں ہم نے موقف اختیار کیا اور پیش کیا ان کے سامنے کہ الیکشن ایکٹ 2017 نہ تو الیکشن ایکٹ 2017 نہ جو پاکستان کا آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کہ کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، ان سب کے تحت، آئین کے تحت بھی، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت بھی، ججمنٹس کے مطابق بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشنز کو دیکھے اور ان کو کالعدم قرار دے دے اور اس کے بعد ان کو سمبل نہ دے، کیونکہ سمبل دینا ایک پولیٹیکل پارٹی کا آرٹیکل 17 جو ہمارا آئین ہے اس میں بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 17 میں جو سمبل ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی سے لیں گے تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈس فنکشنل کر دیں گے، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی نہیں کر سکے گا، وہ اپنے کینڈیڈیٹس ہی الیکشن میں نہیں ڈال سکے گا، اس لیے وہ جو پارٹی ہے وہ بیکار ہو جائے گی۔ بیرسٹر صاحب، سو ہم نے یہ جب موقف اختیار کیا، آج شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آج انصاف اور قانون کے مطابق جو پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ ہے انہوں نے یہ بات مانتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے جو آپ نے کالعدم قرار دیے، اس لیے آپ ان کا جو الیکشن سمبل ہے بیٹ
वो फ़ौरन वेबसाइट पे मिनिस्टर डालें। साहब क्या हम कहेंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं इस बहस करने के लिए। फ़िलहाल आज के दिन इस वक्त जो मेरा ख्याल है 2:30 बज गए हैं, आज के दिन सिंबल PTI का है और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फैसले करने की, उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। और हम आप जो पूरी कौम जो हमारे लिए दुआएं कर रही थी और इस केस को देख रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी, उसका भी शुक्रगुजार हैं। जी, और जो जिस तरह काजी अनवर साहब फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे, उन्होंने बहस अपनी कर ली हुई है, उनको पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फैसला आया है। और अजीब व गरीब बात ये है कि और अदालत ने भी इसको नोट किया कि जो मेंबर थे, अपने आप को कह रहे कि हम PTI के मेंबर हैं, वो भी चाह रहे थे कि सिंबल ना मिले। तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहाँ बहस कर रहे हैं कि पार्टी को सिंबल ना दिया जाए। सर, तो उससे नज़र आता है कि ये सारा एक कंस्पिरेसी थी, एक कंस्पिरेसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया। मिनिस्टर साहब, अगर इंतखाबी निशान का फैसला जो है अदालत ने दिया के खिलाफ आप गए थे लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ 5 रुकनी बेंच बनी थी, उसका क्या सूरत हाल है? उस दरख्वास्त की जो आपने इलेक्शन कमीशन के 2023 नवंबर के फैसले के खिलाफ लाहौर में दायर की। जी देखिए, वो तो अभी पेंडिंग है, वो तो उसका लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद अब कोई और अब आज के जब इलेक्शन एक बार माना गया और उसके ऊपर हमें मिल जाता है बल्ला, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें एक तरह से इन्फ्रक्चस हो जाती हैं। जिस तरह मैंने कल भी बताया था और हाई कोर्ट में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे एक इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़, लेकिन चूँकि यहाँ बहस सुनी जा रही थी और इसका फैसला होना था, तो मैंने कल ही कमिटमेंट कर दी थी कि मैं विड्रॉ कर लूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने विड्रॉ आज करवा दिया। मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, अगर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालेंगे, क्या करेंगे अगला? देखिए, ये मैं मानने को तैयार अब नहीं हूँ। अब बहुत हो गया, क्योंकि इलेक्शन ये जो पहला, आपको याद है जब ऑर्डर आया था कि सिंबल वापस हमें मिला था एक इंटरिम ऑर्डर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था, तो हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड ऑर्डर आया उसे वापस ले लिया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की। लेकिन अब 2 दिन की बहस के बाद आज हाई कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी, पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की। अभी अगर उन्होंने अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पर देखिए। लेकिन आप इसको कब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और बैठ नीचे कब वापस लाएंगे? ये देखिए, अब जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, उनके वकील साहब इधर ही थे, उनके ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ है, आपके सामने भी हमने ऑर्डर बता दिया है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑर्डर। तो इसके बाद कोई फॉर्मल देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना कुछ पता है, तो ये नहीं पता कि एक ऑर्डर आ गया है, इसलिए वो इंशाल्लाह मुझे उनको एक तरह से नसीहत भी करूँगा और एडवाइस भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये फिल फॉर जो फैसला है इस पे अमल दरामद करें। थैंक यू सर, थैंक यू। Hello.